عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تم میں کون ہے جو اللہ کا مددگار ہو؟ حواری کہتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم ہی تو اللہ کے مددگار ہیں۔ بس جملہ تمام کرنے لگا ہو، قرآن کی زبانی حضرت عیسیٰ کے حواری اللہ کے مددگار بن سکتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا امام ہمارا مددگار نہیں بن سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آباد و شاد رہو بھائی، سلامت رہو، مولا آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں۔ ہم نے کسی سے لڑنا ہی نہیں ہے، مطمع نظر نہیں ہے، ہم تو مظلوموں کو مانتے ہیں جن کی مصلحت کے بھی خلاف ہے، جنگ، تلوار، تیر، نیزہ، تبر۔ اب اس آیت پہ آتے ہیں، ڈھیر ساری آیات ہیں، سورہ حدید میں ہی ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ۔ اللہ کہتا ہے میں نے آسمان سے الحدید کو نازل کیا اور اس میں شدید لڑائی ہے، گھمسان کی لڑائی، اور اس میں لوگوں کے لیے بڑے فوائد ہیں۔ اور میں نے یہ لوہا آسمان سے نازل کیوں کیا ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون ہے جو چھپ کر میری بھی مدد کرتا ہے، میرے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں بھائی، لاپرواہی نہ کرو۔ میں نے کہا چوک سننا بھی ہر بندے کا کام نہیں ہے، چوک میں پڑھنا بھی ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے یعنی میرے مددگار بھی ہیں، میرے رسولوں کے مددگار، تو پھر اللہ جو سب سے بڑا مددگار ہے وہ اللہ ہو کے مددگار بنا رہا ہے، ہم عاجز ہو کے نہیں بنا سکتے۔ نعرہ ڈھیلا نہ ہو گئے۔ میں قسم کھاتا ہوں کل صبح 4 بجے سے لے کر اس وقت تک میں نے آنکھ بند ہی نہیں کی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں میں کہاں کہاں پڑھ کے آیا ہوں۔ 8 سے 9 پنڈی پڑھا ہوں رات، اس کے بعد 11:30 سے 12:30 ٹیکسلا، پھر 3 سے 4 پنڈی، اس کے بعد ویاڑی، بورے والا، اور آپ کے سامنے بھی ہوں اور تازہ دم بھی ہوں، اور کچھ کھایا بھی نہیں ہے اور آنکھ بھی بند نہیں کی۔ سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، لاپرواہی نہ کرنا۔ میں قرآن کی آیات پہ آیات پڑھ رہا ہوں، آپ کے جو کلامی مسائل ہیں ان کے جواب دے رہا ہوں، آپ لاپرواہی سے سماعت فرما رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے ثابت کر دیا ہے میرے علاوہ میرے مددگار بھی ہیں۔ جب میں قادر ہو کے مددگار بناتا ہوں تم عاجز ہو کے مددگار کیوں نہیں بناتے؟ وہ قادر مطلق ہے۔ یا علی یا علی، میرے عزیز تیری قسمت، میں نے تو تیرے نعرے کا جواب دیا ہے۔ اب میری طرح نہیں ہے بندوں کو، ہم کیا کیا بتائیں۔ کسی مولوی سے پوچھ لینا، قانون بلاغت میں ہونا چاہیے للہ الحمد، اللہ کا نام پہلے ہو اور حمد بعد میں ہو۔ چلو اور اس سے بھی بالا تر، یہ وہ بات میں کر رہا ہوں جس کا ہر کوئی مرتکب ہوتا ہے، سنی بھی شیعہ بھی۔ کبھی آپ نے مجالس کے اشتہارات دیکھے ہیں؟ بھائی دیکھیں اشتہارات، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں کوئی ٹیکس لینے آیا ہوں؟ ہاں بھائی آپ نے اشتہار بنوائے ہیں تو ٹیکس پڑے گا۔ ہم تو وہ شیعہ ہیں، اگر سر بھی ٹیکس میں کسی نے مانگا ہے تو شیعوں نے ادا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اشتہار دیکھنا اپنے بھی اور محققین محدثین کے جو اللہ کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں ہیں ان کے بھی دیکھنا۔ وہاں پہ لکھا ہوا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل چھوٹا سا، اینک کے بغیر پڑھا ہی نہیں جاتا۔ جس مولوی کو آپ بلاتے ہیں اس کا اتنا بڑا نام ہے، یار یہ کفر نہیں ہے، تو ان سے پوچھ کے آنا یہ کفر ہے تو اس کا معمہ حل کر کے دکھاؤ۔ جب کوئی نہیں بتائے گا تو میں بتاؤں گا اس کی وجہ کیا ہے۔
ہاں گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن پہلی نظر میں گناہ ہے۔ آپ پیغمبر پاک کے تو نام لکھتے ہو، یا اللہ بھی چھوٹا، یا محمد بھی چھوٹا، یا سیدہ بھی چھوٹا، یا حسن یا حسین بھی چھوٹا، زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد وہ بھی باری، تمہارے مولوی کا نام بھیڑ جتنا، وہ کیسے جائز ہے؟ ہاں تو کسی سے پوچھنا جو بندہ یہ قانون نہیں جانتا اسے کیا خبر اللہ ایاک نعبد میں کیا فرما رہا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلندر صلوات۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ میں بھی ثابت کر رہا ہوں، وہ وقت یاد کرو جب خداوند عالم نے جناب آدم کو بنایا، بنانے کے بعد تمام ملائکہ سے سورہ سعد میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں کے اندر اپنی روح میں سے تھوڑی سی روح ڈال دوں تمام ملائکہ اس کو سجدہ کرنا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرا اعلان نہیں سنا؟ وہ کہتا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا میرا حکم ہے اس کو سجدہ کر، وہ کہتا ہے نہیں میں ایاک نعبد میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ بھی میرا نمائندہ ہے، اس کو میں نے بنایا ہے، تو اس کو سجدہ کر۔ وہ کہتا ہے اگر تو کہے تجھے سجدہ کرنا ہے ایک سجدہ کروں گا، قیامت تک سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ نے کہا تو ایک آدم کو کر لے سجدہ، اس کے بعد مجھے نہ جھکنا، میں راضی ہو جاؤں گا۔ کہتا ہے نہیں ایاک نعبد، ایاک نعبد، میں بڑا توحید پرست ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ آواز قدرت آئی عبادت وہ نہیں جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں۔ جس بندے کو یہی پتہ نہیں ہے باپ پہلے کیوں ہے، اسم کیوں ہے بسم اللہ میں، اللہ بعد میں کیوں ہے، تیسرے درجے پہ اللہ نے اپنے آپ کو کیوں رکھا، باپ بھی ہے اسم بھی ہے، اور بھائی اسم اور ہوتا ہے اور اسم والا اور ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ آپ ہر روز کرتے ہیں یہ نظام، اشتہار بنواتے ہیں، بنواتے ہو پھر ڈر جاتے ہو بھئی ٹیکس والا آ گیا ہے، FPR والا بندہ میں نہیں ہوں، میں امام حسین بادشاہ کا مداح ہوں، ٹھیک ہے، مولا امیر المومنین کی وکالت کرنے والا چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اشتہار بنواتے ہو، اشتہار بنوائے اور کیکر کے ساتھ دیوار کے ساتھ معلق کر دیے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ کہے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ آپ کا، ادھر میں نے اشتہار دیکھا ہے تو لٹکا ہوا تھا، وہ گویا کہے کہ آپ لٹکے ہوئے تھے، تو ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں ہم اور ہیں، ہمارا نام اور ہے۔ ہاں جو اشتہار پہ ہوتا ہے وہ ہم نہیں ہوتے، جو ممبر پہ ہوتا ہے وہ نام نہیں ہوتا، اصل ہوتا ہے۔ ہمارا نام مجلس نہیں پڑھ سکتا، ہم پڑھتے ہیں، اشتہار پہ ہمارا نام ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کا نام ہوتا ہے نا، جو کچھ اللہ کرتا ہے وہی کچھ اس کا نام کرتا ہے، ہمارا نام کچھ بھی نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، میرے بڑے خوبصورت نام ہیں، جب بھی پکارا کرو ان کے ذریعے پکارا کرو۔ معصوم سے پوچھا گیا اللہ کے کون سے پسندیدہ خوبصورت نام ہے، فرمایا وَاللَّهِ نَحْنُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ہمیں اللہ کی قسم ہم 14 اللہ کے خوبصورت نام ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بھی یہی ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے، جب تک یہ مطلب نہ لو، اب بے شک میری بات نہ ماننا، لیکن جب تک یہ بات تسلیم نہیں کرو گے ایاک نعبد کا مطلب سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اب ایاک نعبد تو شیطان کر رہا تھا، وہ تو کہتا تھا میں تجھے تو جھکتا ہوں، وہ ایک نہیں، اور اس نے کربلا میں بھی کہا ہے حسینیو، جب میرے مولا امام حسین بادشاہ کو دیکھا ہے کربلا محلہ میں، شیطان نے اللہ سے کہا ہے میرے اللہ اگر تو آدم کی بجائے حسین سامنے لاتا میں اس کو 1000 سجدے کرتا۔ اچھا بیت اللہ کے لیے جاتے ہو، حج کرتے ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، جاتے ہو، تو یہ بیت اللہ میں اللہ رہتا ہے؟
بھئی اللہ کی رہائش ہے؟ اللہ محدود ہے ہی نہیں. جو رہائش پذیر ہو وہ محدود ہوتا ہے, جو محدود ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے, جو مرکب ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے, جو محتاج ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا. ہم بتائیں توحید کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید ہے کیا. توحید سے غیر واقف لوگ بھی توحید کا پرچار کرتے ہیں. پتہ ہے تجھے مولا امام رضا بادشاہ کا بڑا مشہور عالم فرمان ہے. سرکار نے فرمایا نیشا پور میں 2000 اصحاب محابر تھے جو لکھنے والے تھے, حدیث انہوں نے لکھی. سرکار نے مختصر حدیث بیان فرمائی. فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی فآمن من عذابی. اللہ کہہ رہا ہے, حدیث سلسلۃ الصحابہ ہے کہ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے وہ میرے کلے میں داخل ہو جاتا ہے, اور جو میرے کلے میں داخل ہو جائے وہ آتش جہنم سے محفوظ رہ جاتا ہے. خیر پور والوں, لوگوں نے ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہا بھائی جنت تو بڑی سستی ہے, ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ ہی لیا ہے. محمد رسول اللہ بھی ہم نے تو بڑی مجبوری سے پڑھا ہے, بڑے خوف سے پڑھا ہے, بڑے ڈر سے پڑھا ہے. جنت تو بڑی سستی ہے. جاگنا علی والوں, میرے مولا امام رضا بادشاہ نے اپنی سواری کی ہماری کو ہٹا کے اپنا چہرہ انور برآمد کر کے ادھر اپنی سواری کو پھر ایڑ بھی لگائی. سواری نے چلنا شروع کر دیا. مولا نے فرمایا بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا, لا الہ الا اللہ کی 14 شرطیں ہیں, میں رضا 8ویں شرط ہوں. نعرہ یہ بتاؤ کوئی بندہ بڑا نمازی ہو, نمازی ہیں الحمدللہ, لیکن اللہ اسے نمازی مانتا ہے جس کے دل میں میرے مولا امیر کی ولا ہو. ہاں, فوائل للمصلین, اللہ قرآن میں نہیں کہہ رہا, بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے ہیں ہی غافل, انہیں پتہ ہی نہیں ہے روح نماز کیا ہے, اس لیے وہ مارے جاتے ہیں. عبادت وہ قبول ہوگی جس میں میرے مولا امیر المومنین کی ولا ہوگی. میں یہی کچھ کہہ رہا ہوں. یہ جو بیت اللہ ہے کمرہ بنا ہوا ہے نا, کمرہ, ٹھیک ہے, ایک مکان ہے لمبائی چوڑائی کے حساب سے, اس کا جب بھی حساب کرو تو اہل بیت اطہار کی تعداد نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ گھر ہے, اللہ نے کہا اس کا تم جا کے حج کرو. یہ گھر اللہ نہیں ہے, یہ مان لو. بیت اللہ کا مطلب بھی یہی ہے, اللہ کا گھر, اللہ اور گھر اور. غلام و زید, زید کا غلام, غلام اور ہے, زید اور ہے. تو اللہ نے تو فیصلہ فرمایا, جس طرح ادھر جھکنے کو کہا آدم کو جھکو, آدم کو جھکو, تو سارے جھک گئے. جو نہیں جھکا تھا قیامت تک لعنتی ٹھہرا, اور قیامت تک اس پہ لعنت برستی رہے گی. آپ بھی نہ گھبراؤ. خالق اکبر نے فرمایا اس گھر کو جھکو, اس کا طواف بھی کرو, اور اس گھر کی عظمت اللہ نے چھپا لی ہے, ظاہر کیا ہے پتھر کے روپ میں, اور اللہ امتحان لے رہا ہے مخلوقات عالم کا. اس کو پتھر کا گھر سمجھ کے روح گردانی کون کرتا ہے, اور علی کا سچا خانہ سمجھ کے جھکتا کون ہے؟ تعجب ہوتا ہے جس گھر میں میرے مولا امیر المومنین آئے, اور چند لمحوں کے لیے, یہ 3 دن کے لیے, 72 گھنٹے کے لیے, ہاں اور بھی 12 گھنٹے اضافہ کر دو, 84 گھنٹے کے لیے, سے زیادہ تو مدت نہیں ہے نا میرے مولا امیر کا قیام. ایک بندہ کھڑا تھا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے, اور دعا پہ دعا مانگے جا رہا ہے, میرے اللہ تجھے بیت اللہ کی حرمت کا واسطہ میری مشکل حل فرما دے. رسول اعظم نے پشت پہ جا کے تھپکی ماری. وہ کیا کہہ رہا ہے, میں اللہ کو واسطہ دے رہا ہوں بیت اللہ کا, میری ایک بڑی مشکل ہے. سرکار نے فرمایا اس گھر کی عظمت کا پتہ ہے کیوں عظیم ہے؟ ہاں یا رسول اللہ, اس میں آپ کے برادر و جان برابر امیر المومنین کا ظہور ہوا ہے. سرکار نے فرمایا پھر دیوانہ ہو گیا ہے, جھلا ہو گیا ہے, اس بیت اللہ کی حرمت کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہا ہے جس میں علی 3 یا 4 دن رہے ہیں. تیرے دن میں تو دل میں علی ہر وقت رہتے ہیں, اپنا واسطہ دے کے دعا مانگ. اب شاید آپ لاپرواہیوں پہ جڑ گئے, ٹھیک ہے. اللہ یا رسول اللہ. اچھا کمال ہے اعتراضات کا کہ آپ تعزیہ بناتے ہیں,
मकाम इब्राहिम पे जाना तुम छोड़ दो, हम ताजिया बनाना छोड़ देंगे? यार इब्राहिम की याद मना लेते हो, ऐब नहीं समझते हो? हुसैन की याद क्यों नहीं मनाते हो? मुझे ये तो बताओ। दुम्बा में बड़ा याद रहता है, दुम्बे ऊँट गाय ये भी शायर अल्लाह में से बन जाते हैं, क्योंकि मंसूब हो जाते हैं। यानी हमारे पाकिस्तान का दुम्बा एक अनपढ़ जाहिल ने उसको पाला है, उसको पता ही नहीं है सिवाय जानवरों के। जानवरों की भी सही तरबियत नहीं कर सकता, उसको बोलने की भी तमीज नहीं है। आपने या मौलवी साहब ने वो दुम्बा खरीद लिया, या जानवर या भेड़ा या भेड़ी जो भी आप खरीदना चाहते हैं, ऊँट गाय जो भी आपकी इस्तिताअत होती है, जो ही आपने खरीदा आपने खुद मंसूब कर दिया कि मैं इसकी कुर्बानी करूंगा। अल्लाह कहता है इसका एहतराम वाजिब है। और अल्लाह तुम्हें दर्स दे रहा है, और जो एक दुम्बे की शबी बनता है हजारों साल बाद, उसको मैं शायर अल्लाह में बना देता हूँ। जो चीज हुसैन के साथ मंसूब होती है वो कितनी अजीम हो जाती है। अल्लाह अकबर। अब आगे महफूज हो रहे हो, इल्म में इजाफा भी किताब से तअज्जुब होता है हमें। एक बात इसको कहते हैं तहाफुत, इस्तिलाह अरब में तहाफुत। एक मुसन्निफ है, मुदर्रिस है, खतीब है, आज एक बात कहे कल उसकी खुद तरदीद कर दे। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर 4 बेटियां माननी है ना तो मुकदमात पूरे फराहम करो, हाँ, ताकि पता तो चले कि झूठ नहीं है, हकीकत है, सच है। कोई एतराज नहीं है, 4000 मान लो, 400 मान लो, 40 मान लो, हैं? आपके अकीदे पे कोई पाबंदी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि आप एक माने, लेकिन एक के सबूत देख लो। अगर आपके पास इतने मजबूत सबूत हैं तो फिर ठीक है, वरना इंसाफ जरूर करना। अब क्या बात लिखी हुई पहले ये मुकदमतन सुन लो, महजूज हो जाओगे। ये एक तरफ लिखा हुआ है नौज बिल्ला मिन ज़ालिक, नौज बिल्ला मिन ज़ालिक, जनाब इमरान ने कलमा नहीं पढ़ा, जनाब अबू तालिब ने। ये एक बात लिखी हुई है हेडिंग के साथ, ओ हाईलाइट किया गया है। और दूसरी तरफ ये बात भी लिखी गई है, क्या इसको भी बड़ा हाईलाइट किया गया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का निकाह पढ़ने वाली शख्सियत जनाब इमरान है। यार मैं अल्लाह गुफ्तगू भा रही है भाई, ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हुजूर वाला। हाँ, अगर गुफ्तगू पसंद आ रही है तो मैं यही कहता हूँ कोई मुकदमा तो बनाओ ताकि सच्चे नजर आओ। इधर तुमने लिख दिया जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, इधर लिख दिया हमारे नबी का निकाह खान जनाब इमरान अबू तालिब है। एक बात मानो, सच्ची बताओ कौन सी है, ये सच्ची है या वो सच्ची है, ये दोनों सच्ची है। अगर एक सच्ची है तो फिर मैं इस्तेदलाल का फंदा बना के तुम्हारी गर्दन में डाल रहा हूँ, हिलोगे तो नहीं हिल सकोगे। ये अगर आप मानते हो कलमा नहीं पढ़ा, हम आपकी बात मान लेते हैं, अगरचे हकीकत ऐसे नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा, तो फिर नबी की सुन्नत पे अमल करो। आज के बाद जिस मुसलमान ने भी निकाह पढ़वाना, मुसलमान को नहीं काफिर को निकाह के लिए बुलाए। अच्छा, एक और एतराज, ठीक है, वाज़ेह है बात। हाँ, बीबी पाक के मुतालिक मैं ये कहता हूँ, कुरान है, अल्लाह का इरशाद है, मीज़ान मुसहफ़ है। जिस बंदे के हाथ में मीज़ान होता है वो बड़ा ख्याल रखता है, शर्त ये है उसकी तीनत में इंसाफ हो तो, ठीक है। हाँ, वरना बड़े जालिम भी हैं। बंदर बांट भी ये इंसाफ वाला तराजू मिला था बंदर को, उसने जो तकसीम की थी वो सभी जानते हो। तो इसलिए साहिब इंसाफ के हाथ में अगर मीज़ान हो वो इंसाफ ज़रूर करता है। अब मैं दलील देने लगा हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा की अगर बेटियां हैं 4, तो एक बेटी की शादी से पहले 17 दहलीज पे नाज़िल हुआ है, और बेटियां हैं तो दूसरी बेटियों की शादी के वक्त अंगारा भी नाज़िल क्यों नहीं हुआ है? इधर 17 आया, वन्नज्मिज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबकुम वमा हवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। जाग रहे हो, कहीं चले तो नहीं गए हो? हाँ, तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ तकरीर
तकरीबन 40 मिनट हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते, मैं अकायद का दर्स दे के जा रहा हूँ। ठीक है, ये बात वाज़ेह हो गई। अब कुरान है, कुरान ने दावत आम दी है। रसूल पाक से फरमाया फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम निशाना व निशाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तल फनजल लअनतुल्लाहि अलल काफिरीन। मेरे हबीब मैं हुक्म दे रहा हूँ, इनसे फरमा दीजिए कल ये अपने बेटे बुलाएं, तुम अपने बेटे बुलाओ। कल ही अपनी बेटियां बुलाएं, तुम अपनी बेटियां बुलाओ। बेटियां, बेटी नहीं, बेटियां तुम भी बुलाओ, वो भी बुलाए। कल उनसे कह दो अपने नफ्स बुलाएं, तुम भी अपने नफ्स बुलाओ। उसके बाद मुबाहला करेंगे, जो झूठा होगा उस पर लानत करेंगे। आखिर वजह क्या है? 60 आयात नाज़िल हुई है, ईसाई नहीं माने। जो ही पैगंबर पाक बाहर बरामद हुए वो मान गए, कोई मुबाहला नहीं है, आपकी हर शर्त कबूल है। वो ईसाई देखना चाह रहे थे, अगर घर वाले आते हैं तो सच्चे हैं, अगर कोई और आया तो हम नहीं मानेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंदर सलाम। ओ मरिया गाली भांदियां पइयां वे, अब आप शाद रहो। हाँ, मैं आपके लिए भी बहुत मजमा है हजारों का, मोमिनीन और मोमिनात, मासूम बच्चे बुजुर्ग सारे सलामत रहो। बानी जो हैं मजलिस के खुदावंद आलम भाई जवार हुसैन गुज्जर की तौफीकात में इजाफा फरमाए। 2-4 बातें और हो जाए, ठीक है। हुक्म है, ये मुतलक है ना, बेटियां बुलाओ। अगर ज्यादा होती तो रसूल घर में क्यों बिठा के जाते? रसूल हम जितने भी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकते। अल्लाह कह रहे बेटियां लेके जा, जमा का सीगा है, एक तो क्यों लेके जा रहे हैं? दुनिया को बता रहे हैं जमा का सीगा भी आया है। मेरी बेटियां होती तो मैं जरूर लेके जाता। नारे समझ आ रही है बात की? अच्छा, एक और एतराज अब वाज़ेह हो गया है ना, बेटी की एक है, ठीक है। हाँ, हमारे बहुत बड़े मौके काले में दीन है, जो बंदे अभी मुशक्किक मुर्ताब हैं मेरी बात ना माने। जाफर मुर्तजा आमली जबल आमुल लुबनान के रहने वाले आलिम दीन हैं, उन्होंने पूरी एक क़य्यम किताब लिखी है बिनातुन नबी अमरा बाएबो। ये बेटियां थीं या परवरदा थीं, उन्होंने पूरी तहकीक बयान कर दी है। जो बंदा अब तहकीक के घोड़े दौड़ाना चाहे वो किताब लेके, अरबी में है, वो पढ़ ले, ठीक है, और मतलब सारे का सारा वाज़ेह हो जाएगा। अब हमारे ऊपर एक और एतराज है जी, वो ये सबील बनाते हैं और सबील को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, अदब के साथ शिफा लेते हैं। तो ये कानून भी तो हमने अरबिस्तान सऊदिया से लिया है। एक नबी का बेटा है, उसने अपना पाँव जमीन पे रगड़ा, पानी निकला जिसका नाम है जमजम। तो हुक्म है शरीयत का, जब भी तुम जाओ ज़ियारत बैतुल्लाहिल हराम के लिए तो जमजम लेके आया करो, दीगर मोमिनीन को दिया करो ताकि वो भी पिए और उन्हें भी सवाब मिले, या मरीज हैं तो वो शिफा मिले। अलबत्ता मरीजी वाली बात इतनी मोतबर नहीं है, जो ये है कि सवाब बहुत होता है। जो बंदा भी आब जमजम को पीता है बड़ा सवाब होता है और बहुत ही मुकद्दस पानी है। हमने यही बात भी अरबिस्तान सऊदिया से सीखी। जो शय मंसूब हो जाए, कितने हजार साल गुजर गए हैं, अब वो असल पानी भी नहीं रहा। कई मरतबा ये जमजम बंद भी हुआ है, कई 100 साल बंद हुआ है, दोबारा इसकी खुदाई हुई है। हम यही हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, हजारों साल बाद जमजम की तासीर नहीं बदली। जो पानी हुसैन से मंसूब हो जाए वो क्यों तब्दील हो जाता है? ठीक है, मेरा एक शागिर्द मेरे साथ गया तो उसके हाथ में कड़ी थी, तो खैर उस वक्त वो खामोश रहे। उसके बाद मुझे कहते हैं मैं आपसे ये तवक्को नहीं चाहता। मैंने कहा वो किस बात की कि आपका शागिर्द भी हो और उसने कड़ी पहनी हो। मैंने कहा ये हराम कहाँ है, इसकी हुर्मत दिखाओ। कहते हैं जी ये तो सिख पहनते हैं। मैंने कहा जी सिख खाना भी खाते हैं, आप खाना खाना भी छोड़ दो यार, इंसाफ करो। खैरपुर वालों, मैं दर्स से इरफान दे रहा हूँ, अकायद का दर्स दे रहा हूँ। कुरान पाक में इरशाद है, सूरह दहर
वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। जन्नती लोगों की ये निशानी होगी कि पहले उनके हाथ में चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, उसके बाद अली बादशाह उनको हौज कौसर से सैराब करेंगे। हाँ जी, शिया अलम बनाते हैं, कपड़ा भी अपना, सोटियां भी अपनी, अलम बना के इसको चूमते हैं। शाहरुख खान मेरी तरफ देख। एक दिन ऐलान किया सरवर कायनात ने, ये वो नबी है जब तक हुक्म इलाही ना हो तो हमारे नबी नहीं बोलते। ऐलान किया यानी अल्लाह के हुक्म से कि कल मैं अलम लाओ तयन्ना बदन राजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, मैं कल मर्द को अलम दूंगा, मर्द को दूंगा, मर्द को दूंगा। जिसे समझ आए वो बुखल ना करे, मैं अलम मर्द को दूंगा, जो लड़ने वाला होगा, भागने वाला नहीं होगा। हाँ दूंगा भी कल, आज भी नहीं देता। मुझे मोहम्मद मुस्तफा की रिसालत की कसम, कोई भी सहाबी पूरी रात नहीं सोया, मुसल्ले पे बैठ के दुआएं मांग रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है कि कल वाला अलम मुझे मिल जाए। और मेरे मुसलमान भाइयों, अलम उठाना बिदअत होता तो सहाबी दुआएं क्यों मांगते? अल्लाह अकबर। समझ आ रही है बात? आबाद शाद रहो। अच्छा एक और बात भी है कि शिया, हाँ उसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप अंगूठियां पहनते हैं, ठीक है पहनते हैं ना, हाँ मुस्तहब है दाहिने हाथ में अंगूठी हो, ठीक है, इस्तेहबाब मौक़त है, जो मुक़द्दस पत्थर है वो दाहिने हाथ में पहनने। अच्छा जी, मैंने कहा जी हम मुजरिम हैं जी, हम तो पत्थर पहनते हैं जी, तो तुम मुझसे बड़े मुजरिम हो। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा 7-8 लाख रुपए खर्चा करते हो। अरबिस्तान सऊदीया में एक है पत्थर काला, हाँ काले लिबास से भी आप चिढ़ते हो, वहाँ उस पत्थर को चूमना पड़ता है। जब तक कोई बंदा न चूमे तो उसका हज ही नहीं होता। मैंने कहा तुम जाके बोसे करो, ये जायज है, हम अंगुली में पहन लें तो ये बिदअत क्यों हो जाता है भाई? समझ आ रही है बात की? हाँ तो ये तो तअस्सुब है भाई, तअस्सुब के अलावा और कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे पत्थर भी है, काला भी है। तो मैं कहता हूँ खुदावंद आलम ने हमारे ऊपर एहसान किया है। और कमाल ये है कि बैतुल्लाह का गिलाफ भी काला है, और मौलवी साहब काली के कमली के गीत भी गाता है, लेकिन उसके बाद फिर भी हम पे इतराज भी करता है। मजलूम है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूरियां जो हमारी हैं मजलूम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दीन वो नहीं जो तुम्हें पसंद हो, दीन वो है जो अल्लाह ने बनाया है, ठीक है ना? उस हुसैन को बंदे भूल क्यों जाते हैं जिसको मोहम्मद मुस्तफा ने ईद वाले दिन उठाया? क्यों भूल गए हो यार? कितने आप जानवर सजाते हो, उनको टोरे देते हो, हम देखते हैं कि जनाब इस्माइल की याद है। और जिस नवासे रसूल की याद मोहम्मद मुस्तफा ने जिंदगी में मनाई है, मैं नहीं कहता कब्रिस्तान में न जाया करो, क्या हुक्म है? बुखारी शरीफ में भी बाब है, बाबुल मौता, तुम्हें पता चले, मौलवी के चक्कर में ना आना, जाना, इतने तक हुक्म है। जो तुम्हारी दुआ कबूल ना हो रही हो, वालिदैन की कब्र पे जाके दुआ करो तो कबूल हो जाती है। जाया करो, हर शय का वक्त मुअय्यन होता है, वक्त वो कभी न रोए। कयामत से बड़ा मसाइब तेरी तवक्को से भी पहले खत्म करने लगा हूँ, 2 या 3 मिनट की और रहमत है। करबला का गरीब इमाम हुसैन अकेला बच गया। अल्लाह ने फरमाया हुसैन जलाल नहीं, अब सब्र दिखाओ। मेरे मौला हुसैन ने अपने बाबा अमीर की ज़ुल्फ़कार को न्याम में बंद किया, घोड़े की पुष्ट से उतरे, फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन की गुर्बत पढ़ रहा हो, खैर पर वाला दुआ मांगा करो कोई किसी का बच जाए। हुसैन का बचा जो कोई नहीं था, हुसैन का कोई नहीं बचा था, अकेले बच गए हुसैन। अब हुसैन ने मुर्तज़िज़ को छोड़ दिया, मुर्तज़िज़ हुसैन बादशाह के पीछे पीछे आ रहा है। एक हरामजादे ने देखा आज वो हुसैन अकेला है जिसका पास जैसा पहरेदार होता था, जिसके एक तरफ
जनाब अली अकबर जैसे कड़ियल जवान होते थे। रोने वालों, इस हराम जादे ने बहुत बड़ा नेजा उठाया, इसका नाम तारीख लिखती है साले बिन राब जुबैदी मलऊन। ये हुसैन के करीब आया, बड़े इत्मीनान से इसने वो नेजा हुसैन बादशाह के पहलू में मारा। करबला का गरीब करम रेत पे गिरा, हुसैन ने तड़पना शुरू कर दिया। तुम्हें हुसैन की गुर्बत पे रोना नहीं आ रहा? मातम करके कहो, काश हम करबला में होते, मौला आपका दिफा करते। लापरवाही न करो, गरीबों का गम है, गरीब बन के सुना करो। और ये कह सकते हो, मौला काश हम करबला में होते, हम आपकी मदद करते। हुसैन को हमारी मदद की जरूरत नहीं थी, हम हक के रैयत अदा करते, हम ये जरूर कहते। रोने वालों, मेरे मौला ने रो के फरमाया, अब्बास आ देख, तेरे बाद हुसैन गरीब हो गया है। आ देख, दुश्मन इत्मीनान से मुझे मार रहे हैं, मेरा छुड़ाने वाला ही कोई नहीं है। बड़ी मुश्किल से वो नेज़ा पहलू से निकाला, अपना जख्मी इमामा दो हिस्सों में तकसीम करके आधा यहाँ बतौर पट्टी बांधा, हथेलियां टेक के खड़े हो गए, मदीने की तरफ मुंह करके कहा, हम तो कहते हैं मैं तकलीफ हो अम्मा अम्मा। हुसैन ने यूं नहीं फरमाया, कहते हैं मेरी दुखियारी अम्मा, ओ मेरी जख्मी पहलू वाली अम्मा, आ देख तेरा मसाइब मुझे विरासत में मिल गया। अम्मा तेरे पहलू पे दरवाजा गिराया गया, मेरे पहलू में नेज़ा मारा गया है। अम्मा आपको बीबी फिजा संभालने वाली थी और मुझे संभालने वाले सारे पहले शहीद हो गए, हुसैन अकेला बच गया। एक जुमला और खत्म हो गई मजलिस। मेरे मौला इमाम हुसैन बादशाह अभी भी ख़याम की तरफ आ रहे हैं कि पर्दादारों के साथ आखिरी विदा कर लूं। रोने वालों, जो आप सभी सुनते हो, मेरी तरफ देखना भाई, नियाज़ हुसैन मेरी तरफ देखना। हाँ, हुसैन बादशाह की मज़लूमियत अर्ज करने लगा हूँ। जो आप सुनते हो, ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि मौला इमाम हुसैन बादशाह को एक तीर लगाए पेशानी पे, सच्ची रिवायत है, लेकिन आप पूरी नहीं सुनते। अल्लाह जाने लोग क्यों नहीं सुनाते। तीर मारने वाले गुस्ताख का नाम है अबू अय्यूब गुनवी, वो लानती खुद रिवायत करता है, जो तीर मैंने हुसैन को मारा था, बेगैरत कहता है, उसका वजन 10 शेर था, 10 शेर उसका वजन था, और उसके 3 फल थे। खैरपुर वालों, वो खुद कहता है, एक फल हुसैन की पेशानी में लगा, एक हुसैन के हल्क में लगा, एक हुसैन के सीने में लगा। बेगैरत कहता है, मैंने इतने जोर से तीर मारा, मेरे तीर ने हुसैन को जमीन से उठा लिया, करबला का गरीब पेशानी के बल जमीन पे गिरा, तीर मजीद अंदर पैवस्त हो गया। हुसैन ने वो तीर इस तरह मुश्किल से निकाला जिस तरह जनाब अली अकबर के सीने से बर्छी निकाली। करबला की नगरी हिलना शुरू हो गई। रोने वालों, सनम माने में ज़ल्ज़ले बर्पा हो गए, उन्होंने मातम शुरू कर दिया। मलाइका ने ताज उतार के फेंक दिए। मलाइका कहते हैं, मेरे अल्लाह भी गरीब के कितने इम्तिहान बाकी है। आफरीन आफरीन, आखिरी जुमला भाई, खत्म हो गई मजलिस। मैं आपके लिए, तमाम मोमिनीन और मोमिनात और बानियान के लिए दुआ गो हूँ। मेरे मौला का जो आधा इमामा था, सरकार ने माथे के ऊपर बतौर पट्टी बांधा, लेकिन खून नहीं रुक रहा। सरकार ने इरादा किया कि पर्दादारों से बाहर ही से विदा कर लूं और मैं मैदान की तरफ चला जाऊं। आवाज दे के कहा, मेरे पर्दादारों, मेरा आखिरी सलाम। पर्दादार ख़याम की तरफ दौड़े। हो भाई, हो बीबियां हैं जिनको पता है हमारा आखिरी बच गया है, बाकी सारे शहीद हो गए हैं, आखिरी भी बाहर से जा रहा है। पर्दादार दौड़े। अली बादशाह की आलिया बेटी ने रो के आवाज लेके कहा, हुसैन भैया, अगर कोई नाराजगी है तो मैं माफी चाहती हूँ, आप अंदर आ जाए, मुझे चेहरे की ज़ियारत करा के जाए। मैं वही तेरी बहन हूँ, जब मेरी जोड़ी उतरी है मैंने कहा, चाहे उतरे पड़े रहने दे, किस्मत है तो दफन हो जाएंगे। जितनी देर तूने लाशें उठाने पे लगानी है, मेरे सामने बैठ, मैं तेरे चेहरे की ज़ियारत करती हूँ। वही आलिया बुला रही हूँ। हुसैन ने रो के फरमाया, खत्म मजलिस, मेरी मजबूरियां हैं। बीबी फरमाती है, मेरी चादर मौजूद है, बता कौन सी मजबूरी? फरमाया, मेरे बदन पे लातादार जख्म है। बीबी फरमाती है, हाँ मैं चादर ततीहीन से पट्टियां रखूं। हुसैन इस आलम में अकेला न जा, मुझे ज़ियारत करा के जा, फिर कयामत वाले दिन मुलाकात होनी है। और रोने वाले, करबला कांप रही है, हुसैन रो रहे हैं, आलिया बीबी का यूं हाथ है, बैन पे बैन बुलंद हो रहा है। हुसैन ने फरमाया, बहना, पट्टी रखने के लिए तबीब की जरूरत होती है। अली की बेटी मातम करके कहती है, हुसैन आप रो न, मुझे रुला।
कभी पहलू पे पट्टी रखी, कभी